خود مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اب ہمارے پاس ظاہر ہے ہمارے ہاتھ خالی ہیں، دست خالی ہیں۔ بہت بڑے عالم دین بیان فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، ان کے ہاتھ میں شفا تھی، جس مریض کو ہاتھ لگاتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ان سے پوچھا آیت اللہ وحید خراسانی نے کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ میں بہت مریض تھا، شدید بخار میں تھا، اور میں امام رضا سے متصل ہوا، توسل کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا بیماری کی حالت میں ہوں، حرم امام رضا ہے، امام موجود ہیں، ایک خدام ہے درمیان میں، امام کے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے، ایک رومال سا ہے۔ مجھے خدام نے کہا کہ اس رومال کو پکڑ لو۔ میں نے دوسری طرف سے اس رومال کو پکڑا، جیسے ہی پکڑا میں ٹھیک ہو گیا، اور جب میں بیدار ہوا میری سب طبیعت ٹھیک تھی، لیکن اس ہاتھ میں ایسی طاقت آ گئی کہ میں جس کو بھی ہاتھ لگاتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ کہا کہ اور خود عالم دین کہتے ہیں اگر میں اس رومال کے بجائے خود امام کے ہاتھ کو پکڑ لیتا تو میں نہ صرف مریضوں کو بلکہ میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا۔ وہ امام ہے، رؤوف امام، جو میری زیارت پہ آئے گا میں 3 دفعہ اس کی زیارت پہ آؤں گا۔ اس لیے بڑے بڑے علماء جب زیارت پہ جاتے تھے تو ایک ہی وقت میں کئی گھنٹے نہیں بیٹھتے تھے، آدھا گھنٹہ بیٹھتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ کیوں؟ جتنی دفعہ زیارت پہ آؤ گے اتنی دفعہ ملٹیپلائی بائی 3 میں آؤں گا۔ محمد والے بیٹے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوزان محترم، اب یہی ہستیاں ہیں، توسل کریں۔ دست خالی ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی نمازیں ہیں، سب آپ کے سامنے نمبر دیے میں نے اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو نمبر دیجئے گا گھر جا کے۔ کہاں ہے 10 آؤٹ آف کتنے ملے؟ 2 3 نظر آ رہا ہے مجھے تو، 2 3 پاسنگ نہیں ہے 10 میں سے۔ 10 میں سے پاسنگ کیا ہے؟ پاسنگ منیمم 6 تو 6 تو پاسنگ ہوگا، سٹینڈرڈ ہے دنیا کا۔ فیل ہوں میں، کیا کروں پھر؟ یہی ہستیاں ہیں، بچائیں مجھے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے مولا رضا، آپ ہی ہیں صرف میری زندگی میں، آپ ہی کا صحن، آپ ہی کے رواق، آپ ہی کی ذریعہ ہے جو مجھے نصیب ہوئی ہے۔ ایک شخص کاروباری بزنس مین لاس ہو گیا، بینک کرپٹ ہو گیا، قرضہ اتنا، مصیبت، مشکلات، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا کروں۔ ایک دم خیال آیا، کہیں دیکھا تھا کہ امام رضا کی زیارت پہ جاؤ تو مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ کہتا مجھے امام رضا کی زیارت پہ جانا، تو پیسے ہیں نہیں، پیسے نہیں ہے، مگر کیسے جاؤں میں؟ مگر میں نے سنا ہے کہ جاؤں گا کہ مشکل حل ہو سکتی ہے۔ خیر بیوی نے کہیں سے پیسے ویسے، بیچاری نے کہیں سے قرض لے کے جمع لے کے اس کو پیسے دیے، اتنے پیسے دیے کہ جائے مشہد، واپس آئے اور زیارت کرے۔ خیر گیا، زیارت پہ گیا، زیارت کی، دعائیں کی، سب کچھ کیا، دل اپنا تھوڑا ہلکا لے کے واپس آ رہا تھا۔ جہاں اس نے جوتے اپنے دیے ہوئے تھے، جیسے ہی وہ اس کے لیے جو جوتوں کے رکھنے کا نمبر ہوتا ہے اس کو نکالنے لگا تو دیکھا کہ جیب میں پیسے نہیں ہیں۔ جو تھوڑے بہت پیسے بیچارے کے پاس تھے واپس آنے پیسے نہیں ہیں، تو عجیب سا ہو گیا۔ امام کی رضا میں کہا مولا میں تو آپ سے اپنی مشکل حل کروانے آیا تھا، الٹا جو میرے پاس پیسے قرضے کے میں لے کر آیا تھا وہ بھی میرے پاس نہیں ہے، کہاں جاؤں؟ اسی اسنا، اسی عالم میں میں یوں چل رہا تھا تو اچانک سے پاؤں ٹکرایا ایک سکے پہ، سکہ ملا، اٹھا لیا، جوتے لے کے پریشان ہے کہاں جائے، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ خوب شریف النفس آدمی ہے، یہ انہیں کہ کسی سے پیسے مانگ لے کہ بھائی میں یوں ہوں، کیونکہ پروفیشنل نہیں ہے، عزت آبرو والا شخص ہے۔ اب اسے ایک دم خیال آیا کہ ٹیلی فون بوتھ ہوتے ہیں جیسے ملکوں میں ہوتے ہیں، اپنے کے حرم کے باہر لگے ہوئے ہیں، تو سکہ، اس نے بولا کہ میں ایک سکہ ڈالتا ہوں، ایک رینڈم نمبر ملاتا ہوں اور اس شخص سے اپنی مشکل بیان کرتا ہوں، نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھے جانتا ہے، اگر امام رضا نے مدد کی تو وہ میری مدد کر لے گا، میری عزت بھی بچ جائے گی، میری
आबरू भी बच जाएगी। अब इसने ये किया, एक ऐसे ही रैंडम नंबर मशहद का मिला दिया। सामने वाले ने फ़ोन उठाया, बोला क्या है? कहा कि ऐसा ऐसा है कि मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुश्किल है, मुझे खाने के पैसे और मुझे वापसी का किराया चाहिए। उसने बोला तुम कहाँ खड़े हुए हो? कहा कि मैं फ़लानी जगह खड़ा हूँ। कह रहा बस वहीं खड़े रहना, मैं आता। कहता थोड़ी देर गुजरी, 10-15 मिनट गुजरे, देखा कि एक बड़ी अच्छी गाड़ी आई और एक शख्स निकला। कहा कि आप हैं? कहता आइए। तो मैं समझ गया कि उस शख्स ने ये गाड़ी भिजवाई है। मैं उसके साथ बैठा गया। जैसे ही मुझे वो गाड़ी लेके गई तो एक बहुत बड़ा घर, बड़े घर में मैं एंटर हुआ। मुझे उसने बिठाया, चाय सारी चीज़ें रेडी सब। मुझे कहा बैठो। कहा कि क्या मुश्किल है? कहा ये मुश्किल है। कहा मुश्किल नहीं है। देखा थोड़ी देर में उसका जवान सा बच्चा आया, उसने चाय वाय पिलाई, उसको रखा। कहा कि मुश्किल क्या है तुम्हारी? कहा कि नहीं मुश्किल नहीं, क्या है तो तुम यहाँ आए किस मुश्किल के लिए? कहा कि मैं कारोबारी आदमी था, मेरे कारोबार में नुकसान हो गया। कहा कितना नुकसान हुआ? उस ज़माने के हिसाब से उसने को 200 मिलियन तोमान बताए। आजकल तो ज़ाहिर है उतना नहीं है, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी कीमत थी। उसने बोला अच्छा। उसने चेक बुक निकाली, उसने 200 मिलियन लिखे, साइन कर दिया। कहा ये क्या? कहा तुम्हें और कितने पैसे चाहिए जिससे तुम अपना दोबारा कारोबार शुरू कर सको? कहा 60-70 मिलियन। अगर एक और चेक निकाला, 60-70 मिलियन साइन किया। कहा अब इसकी समझ में नहीं आया कि मैं किराया लेने आया था, चाय लेने आया था, ये शख्स कौन है? तो अब ये परेशान है। तो उसने बोला तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। और कहा ये मैंने तुम्हें लोन दिया है, मगर तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम मुझे वापस कर सको कर देना, ना कर सको तो भी कोई मुश्किल नहीं है। कहा कि माजरा क्या है? कहा वो देखा जो तुम्हें चाय देने आया था। कहा मेरा बेटा है, जवान अकलौता। कहा मैं कोई बहुत मजहबी आदमी नहीं था, मशहद में रहने वाला था, कारोबारी था, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि मैं हरम हर वक्त जाया करता। लेकिन मेरे बेटे को कैंसर हो गया, मैंने इसको बहुत इलाज के लिए इधर उधर हर जगह, डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसको लंदन ले जाओ। तो मेरे पास पैसा था, मैं चला गया। वहाँ पर भी उसके टेस्ट थे, उन्होंने बोला कि कुछ टेस्ट होंगे, अगर तो वो टेस्ट पॉजिटिव हुए तो हम ऑपरेट कर सकते हैं, वरना शायद हम इसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते। कहा कि बस तुम तो आओ। कुछ टेस्ट आए, कुछ टेस्ट में वो चीज़ें आई, तो बोला ठीक है। एक टेस्ट बाकी रह गया था और मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। ऐसे में वहाँ पर एक काम करने वाला था, वो मुस्लिम था। उसने बोला कि जाओ दुआ करो, जो कर सकते हो करो, अगर तो ये टेस्ट आया सही तो इलाज होगा, वरना अपने बेटे को ऐसे ही ले जाओ। अब मेरी पूरी कायनात मेरा बेटा था। कहा कि मैं मजहबी आदमी नहीं था, मुझे एकदम इमाम रज़ा का ख्याल आया कि या इमाम रज़ा, यकीनन मैं आपके शहर में रहता हूँ, लेकिन मैं आपका अच्छा ज़ाहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरा हाथ खाली है, इमाम रज़ा मदद कीजिए। कहा थोड़ी देर बाद वो शख्स दौड़ता हुआ आया। कहा कि रिपोर्टें तो बिल्कुल अजीब सी आ रही है। कह रहा क्यों? कहा कि बीमारी का निशान नहीं है, नज़र नहीं आ रही बीमारी। कहा कि दोबारा सारे टेस्ट जो पहले पॉजिटिव आए थे वो दोबारा कराए। कहा कि सब नेगेटिव आना शुरू हो गए। वो डॉक्टर परेशान हो गए कि ये क्या किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है पहले बार। तो मैं समझ गया उस वक्त जब मैंने इमाम रज़ा से कहा था मौला मेरे बेटे को शिफा कर दें, मैं आपके एक ज़ायर को इतना दूंगा कि उसकी ज़िंदगी पुर कर दूंगा। कहा उस दिन से जब मैं वापस आया, मैं अपने ऑफिस में बैठकर सिर्फ इंतज़ार करता था कि वो एक ज़ायर कब आएगा। मैं हरम गया, गलियों में ढूंढता था कि वो एक ज़ायर। आज सुबह जब तुमने मुझे फ़ोन किया, मैं समझ गया इमाम रज़ा ने उस ज़ाहिर को मुझे भेज दिया। कहा मैंने कुछ नहीं किया,